ତୁମ୍ଭେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗରେ ଅଛୁ। ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱର। ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ସବଳ କରିବା, ହଁ, ଆମ୍ଭେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ହଁ, ଆମ୍ଭେ ଆପଣା ଧର୍ମ ସ୍ୱରୂପ ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଧରି ରଖିବା। आज आम आमर परीक्षार्थी मान गोटे एपिसोड बनईछु सत्य समाचार 43 अध्याय प्रसंग हूँ परीक्षार्थी परामर्श। प्रथम परामर्श कौन? अधिक व्यतिव्यस्त हुंतु नहीं, अधिक व्यतिव्यस्त हुंतु नहीं। कौन बा? प्रभु ठारे भरोसा करबा आ पिला मन को कहिबे ट्राई टू रिलैक्स, रिलैक्स हेबा में कहिबे। तेणु मु यार प्रथम एपिसोड रो पिला को कहूतिली भलरे खाइबे, टिके भलरे सफा पोशाक पिंधिबे, जदि पाउडर लगाउछथि पाउडर लगाइबे, सेंट भी टिके लगाइबे हैला, आ रिलैक्स होइके जिवे। एते वरीडी जिबार आवश्यक नाही। जदि छुआ माने लिपस्टिक लगाउछथि टिके झापसा लिपस्टिक भी लगाइके जांतु, पिला मन को मत टिके आराम रे जांतु, रिलैक्स से जांतु, एते वरीडी बा दरकार नाही। ମୁଁ ଆପଣ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାहे प्रथम विषय कौन करवा अछि? अधिक व्यतिव्यस्त हेबे नहीं। कौन लेखा जाउछि? भय करो नहीं, कारण आम्भे तुम संगरे अछु। एग्जाम हॉल रे बापा मां नथिबे हैला, बापा मां बाहर थिबे, हमर किए जदि नहीं कि जाई तो से बाहर थिबे। लेखा अछि आम्भे तुम संगरे अछु, निराश हुओ नहीं, आम्भे तुमर परमेश्वर, आम्भे तुमको सबल करिबा और आम्भे तुमको सहाय्य करिबा और आम्भे अपना धर्म स्वरूप दक्षिण हस्तरे तुमको धरी रखिबा। एटा प्रभुकर प्रॉमिस अटे। एनी सिचुएशन रे कौन सी समय रे हमर केही पाखरे नथिले मते प्रभु पाखरे थिबे। बेले बेले पुओ जो कहे माँ मते डर लगुची, बाबा मते बहुत डर लगुची, मु कौन करिबि कहतु मारे पुओ रे तू व्यतिव्यस्त है नहीं, प्रभु तो सहित अछंती। मु प्रार्थना करूची आ प्रत्येक बापा माँ को मु कहिबा पई चाहे दया कर ध्यान दे सुनंतु। आपन को पिला मानकर एग्जाम जदि को सब्जेक्ट बुझु नहीं, से तो प्रस्तुत हेछि पढ़ी से एग्जाम हॉल को गला बेल को आपण घरे आंटू रे थांतु, आपण प्रार्थना करंतु पुओ झियो एग्जाम न लेखि न फेरिबा पर्यंत आपण प्रार्थना करूथांतु। आपण अन्य विषय न प्रार्थना करंतु, प्रभु मोर पुओ मोर झियो परीक्षा लेखि जाइछि, मोर नातुणी मोर नाती परीक्षा लेखि जाइछि, प्रभु दया करंतु। एटा आपण प्रार्थना करंतु, एटा मु कहिबा पई चाहे। तो प्रथम विषय आपण चेष्टा करिवे अधिक रो अधिक व्यतिव्यस्त हेबे नाही, एटा प्रभु सांगरे अछन को पुओ रे झियो रे तू भय करे नाही, प्रभु तो सांगरे अछंती, तू निराश हेबार आवश्यक नाही, प्रभु तते साहाय्य करिवे। काहे कि यदि आपण देखिबे द्वितीय तिमोथी तार प्रथम अध्याय तार 7 पद, द्वितीय तिमोथी प्रथम अध्याय तार 7 पद। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଭୀରୁତାର ଆତ୍ମା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଓ ସୁବୁଦ୍ଧିର ଆତ୍ମା ଦେଇଅଛନ୍ତି। हाँ से कौन करिसंती? हमको डरिबार आत्मा देना। पिला को कहबो पुओ रे झियो रे डरिबार आवश्यक नाही, कारण प्रभु हमको डरिबा आत्मा देना। कहबो डू द बेस्ट, कीप द रेस्ट। बलका विषय प्रभु हाथ में रखंतु, किंतु परिश्रम करी जा परिश्रम करिसंती सेते प्रभु साहाय्य करिवे। आ द्वितीय विषय होची भलरे परीक्षा लेखंतु। प्रथम विषय कौन? अधिक व्यतिव्यस्त हुंतु नहीं। एबे जो एग्जाम दुई चारटा सरिलानी, व्यतिव्यस्त हुंतु नहीं, भलरे परीक्षा लेखंतु। जा प्रस्तुत होइछंती भलरे लेखिबा पई यत्नवान हुंतु। सठिक भाବରେ प्रश्न पत्र पढ़ी उत्तम भाବରେ उचित भाବରେ स्थिर भाବରେ लेखिबा पई चेष्टा करू। एटा द्वितीय विषय कहबे भलरे परीक्षा लेखे। वे ता पूर्वर परीक्षा खराब हो जाइए, वरीड हवा दरकार नहीं, प्रभु जत्न नेबे सेटा तार परिश्रम आशीर्वाद करिवे। किंतु प्रथमटा खराब होइछि बोली द्वितीय खराब करबार आवश्यक नाही। कौन करिबा अछि? जा प्रस्तुत होइछंती भलरे लेखिबा पई यत्नवान। सेमान को कहिबे जा बुझुछि ता प्रथम रे लेखिबे। प्रथम 4 पेज खंडे जा लेखुचंती भलरे लेखिबे। कथारे अछि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन।
ତେଣୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପେପର କରେକ୍ସନ କରିବେ ସେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିବେ ଇଏ କେମିତି ଲେଖିଛି, ଭଲ ଲେଖିଛି ନା ନାଇଁ। 2-4ଟା ପେଜ ଦେଖିଲା ପରେ ସେ ପେପର କରେକ୍ସନ କରିବା ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ, ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିବ ସେ ପେପରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କଣ, ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛନ୍ତି ଭଲରେ ଲେଖିବାକୁ ଯତ୍ନବାନ ହେବେ, ସଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ପଢିବେ, ଥରେ ପଢିବେ 2 ଥର ପଢିବେ, ୱରିଡ ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପଢିବେ ତାପରେ ଉଚିତ ଭାବରେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଲେଖିବେ ନାହିଁ, ସମୟ ଅଛି ବୋଲି। କାରଣ 3 ଘଣ୍ଟା, ବେଳେ ବେଳେ କୋଉ ପେପର 3 ଘଣ୍ଟା ଥାଏ, 2 ଘଣ୍ଟା ଥାଏ। ସମୟକୁ ଅଛି ତ ମୋର 2 ଘଣ୍ଟା ବୋଲି ଭାବିବେ ନାହିଁ, ଭଲରେ ଲେଖିବେ, ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତାକୁ କହିବେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପିଲାଟି ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯିବା ସମୟରେ ତାକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପଠାନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକି ପଠେଇବେ, ଆଉ ତାକୁ କହିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତୁ। ଯାକୁବ ତାର 1 ପର୍ବ 5 ପଦ। ଯାକୁବ 1 ପର୍ବ 5 ପଦ। କିନ୍ତୁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବେ କାହାରି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଥାଏ, ତେବେ ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ଦୋଷ ନ ଧରି ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଛାମୁରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ସେଥିରେ ତାହାକୁ ଦିଆଯିବ। ହୁଁ, କଣ କରିବା ଅଛି? ଯଦି ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗନ୍ତୁ। ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଗଡ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ସେଲ୍ଫ କନଫିଡେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଗଡ୍ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ। ଆପଣ ପଢିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ମନେ ପକାଇ ଦେବାର ଅଛି, ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ମରଣ ଅଣେଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ କଣ କରିବେ, ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବା ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବେ। କହିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଟିକେ କମ ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋ ବୁଝିବା ଟିକେ କମ, ଲେଖିବା ଟିକେ କମ ଅଛି, ମୋର ଦୁର୍ବଳତା, ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ। ବାପା ମା ମାନେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏକ୍ସାମ ଲେଖି ଆସିଲା ପରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଦେବେ, ଆଉ ଗୁଡେ ଏକ୍ସାମ ତାଙ୍କର ଅଛି ଭଲ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜଗତରେ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଏପରି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ବହୁତ ବିରଳ ଅଟେ। ଯଦି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା, ସବୁ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଗୋଟେ ଦିନ ବସେଇଥାନ୍ତେ, ଗୋଟେ 2ଟା ସେସନ ନେଇଥାନ୍ତେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାନ୍ତେ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ରଖି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପଠେଇଥାନ୍ତେ, କେତେ ବଢିଆ ହେଇଥାନ୍ତା, ସତ ନା ନାହିଁ? ଏଟା ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଦରକାର। ଯେତେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖୁଛନ୍ତି, କଲେଜ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ ହେବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ଲେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିନ ରଖିବା କଥା। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶିକ୍ଷା ଦେଇ, ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପଠେଇଥାନ୍ତେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥାନ୍ତା। ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ମଣ୍ଡଳୀ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କାରଣ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ। ତ ତୃତୀୟ ବିଷୟ ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ଲୋଡ଼ିବେ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ହଉଛି ସାଲିସ କରିବେ ନାହିଁ। କଣ କରିବେ ନାହିଁ? କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିବେ ନାହିଁ, ସାଲିସ କରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛି। କାହିଁକି? ଅନେକ ଲୋକ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କିଏ କପି ଲେଖୁଥିବ, ତା କାହାକୁ ସାର୍ କହି ଦଉଥିବେ, କିଏ କଣ କରୁଥିବ। ତାଙ୍କୁ କହିବେ ସାଲିସ କରିବ ନାହିଁ। ଅସାଧୁ, କାରଣ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛୁ, ଆମେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ କରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥାଏ, ମତେ ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହିଥିଲେ, କପି କରି ପାସ୍ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଫେଲ ହେବା ଭଲ ବୋଲି। କଣ କପି କରି ପାସ୍ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ଫେଲ ହେବା? କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ଯେଣ ତେଣ ପ୍ରକାର ଯାହା ବି କରି ମୁଁ ପାସ୍ ହେବାର ଅଛି? ନାଇଁ, ସେଇଟା ନାହିଁ। ମାନେ କଣ, ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ ନକରି ଭଲ ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖନ୍ତୁ। ସାଲିସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ବୁଝୁଛି ଭଲରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବୁଝୁଛି ଆଗ ଲେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାହା ଅଳ୍ପ ବୁଝିବାଟା ପରେ ପରେ ଲେଖି ଲେଖି ଯିବେ। ତ କଣ କରିବେ? ଚତୁର୍ଥରେ ସାଲିସ କରିବେନି। ଗୀତ ସଂହିତା 37 ତାର 1, ଗୀତ ସଂହିତା 37
ଏକ। ତୁମ୍ଭେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଅଧର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷାଭାବ ବହ ନାହିଁ। ହୁଁ। ତୁମ ପାଖରେ ଆଖରେ ଯଦି କିଏ କପି କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କଣ କରୁ, ସାଇଡରେ କିଏ କପି କରୁଥିବ ତାକୁ ଦେଖି ଆମେ ରାଗି ଯାଉ, ବିରକ୍ତ ହେଇଯାଉ। ସେ ତା କାମ ସିଏ କରୁ, ଆମର କାମ ସେ ନୁହେଁ। ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆମେ ବିରକ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ। ସ୍ଥିରତା ସହିତ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ବସିବେ, ଆରାମରେ ଲେଖିବେ। କିଏ କଣ କରୁଛି, କିଏ କଣ କରୁଛି, କୋଉଠି ସାହାଯ୍ୟ ପାଉଛି, ଆମର ଟେନସନ ନାହିଁ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଇଟା। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି ଯେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତୁମେ କଣ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମେ ଆପଣାକୁ ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ, ବିରକ୍ତ କର ନାହିଁ। ତାପରେ 16 ପଦଟି ପଢିବେ। ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ଅଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଲ। ହୁଁ, ହୁଁ। ମାନେ କଣ, କପି କରି ଭୁଲ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ବେଶୀ ମାର୍କ ଆଣିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲରେ ପଢି ଅଳ୍ପ ମାର୍କ ଆଣିବା ମନ୍ଦ ନୁହେଁ, ମନ୍ଦ ନୁହେଁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ଏବେରୁ ଆକା ଆପଣ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେନସନ ଚଢାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁ ଯଦି 90% ଆଣିବୁ ନାହିଁ, ତୁ 95% ଆଣିବୁ ନାହିଁ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ଆସିଯାଉଛି। ନାଇଁ ମତେ 97 ଆଣିବା ଅଛି, ତୋର ବଡ ଭଉଣୀ ଆଣିଥିଲା 97, ତୁ ଆଣିବୁ 97। ହେଲେ ଆମର ନାକ କାଟିଯିବ, ହଁ, ଆମର ମୁଣ୍ଡ ନେଇଯିବ। ଏତେ ପାଠ ପଢାନ୍ତୁନି ଆପଣ, ହେଲା। ହେଁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାନଟି ବେଳରୁ ଆଉ କଣ କହୁଛୁ, ତୁ ଯଦି ବେଶୀ ମାର୍କ ଆଣିବୁ ନାହିଁ ଡକ୍ଟର କେମିତି ହେବୁ, ବିଦେଶକୁ କେମିତି ଯିବୁ, ଏତେ ପାଠ ପଢାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ କଣ କରିବେ, ତାକୁ ରିଲାକ୍ସେସନ ଲେଖୁ, ସେ ସାଲିସ ନ କରୁ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି, ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟ ଲୋକର ପ୍ରଚୁର ସମ୍ପତ୍ତି ଅପେକ୍ଷା ଧାର୍ମିକ ଲୋକର ଅଳ୍ପ ସମ୍ପତ୍ତି ଭଲ। ମାନେ ନିଜର ଜ୍ଞାନରେ ବୁଦ୍ଧିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲେଖି ଅଳ୍ପ ମାର୍କ ଆଣୁ ପଛେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ଭାବରେ କହୁନାହିଁ ଯେ ମାର୍କ କମ ଆଣନ୍ତୁ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଯାହା ପଢିଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ଆଣନ୍ତୁ, ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ନୁହଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେବେ। ଏଇଟା ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ। ତ ପଞ୍ଚମ ବିଷୟ ହଉଛି ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ହଉଛି ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଲେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ରାଇଟ କେୟାରଫୁଲି, ବହୁତ କେୟାରଫୁଲି ଲେଖିବା ପାଇଁ କହିବେ ସେମାନେ। କେମିତି କେୟାରଫୁଲି ଲେଖିବେ, ପ୍ରଶ୍ନକୁ 2 ଥର ପଢିବେ, ହେଲା। ଥରେ ପଢିବେ ନାଇଁ, 2 ଥର ପଢିବେ। ତେବେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କଣ, ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇଟା ଥିବ, ଓଲଟେଇକି ପଚାରିଥିବେ, ଟିକେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସିଧା ସିଧା ନଥିବ, ଟିକେ ଟେଢା ମେଢା ଥିବ ସେଇଟା। ତ 2 ଥର ପଢିବେ। ତାପରେ ଯାହା ଭଲରେ ଲେଖିପାରିବେ ତାକୁ ଆଗ ଟିକ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ। ଯାହା ଭଲରେ ଲେଖିପାରିବେ ଆଗ ପଢିଲା ପରେ ଟିକ୍ କରିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଲେଖିବି, ଏଇଟା ଲେଖିବି, ଏଇଟା ଲେଖିବି, ଏଇଟା ଲେଖିବି, ଏଇଟା ଲେଖିବି, ଟିକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆଗ ତାହା ଲେଖିଦେବେ, ଆଗ ତାହା ଲେଖିଦେବେ। ପୁଣି କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଇଜ ଦ ବେଷ୍ଟ ଇମ୍ପ୍ରେସନ। ତେଣୁ ଯାହା ଭଲରେ ବୁଝିଛି ତାହା ଆଗ ଲେଖିଦେବେ। ତାପରେ ଲେଖିବା ସମୟରେ ନମ୍ବର ପକାଇକି ଲେଖିବେ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ, ନମ୍ବର ପକାଇବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ବୁଝି ତ ଲେଖିଦେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ସେ ଆନ୍ସର ସିଟ୍ କରେକ୍ସନ କରିବା ଲୋକ କୋଉ ନମ୍ବର ଜାଣିପାରିବନି। ପରେ ପକାଇବି ନାହିଁ, ଆଗ ସେ ପକାଇକି ଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ଦରକାର ହେଲେ ପେଜ ନମ୍ବର ବି 1 2 3 4 କରି ଲେଖିଲେ ବି ଭଲ। କାରଣ ବେଳେ ବେଳେ ଏଡିସନାଲ ସିଟ୍ ଇଏ କରିବା ସମୟରେ ଆଗ ପଛ ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଆଜିକାଲି କେମିତି ଆସୁଛି ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମୟରେ କଣ ପେପର ଗୁଡାକ ଦଉଥିଲେ, ଆମେ ମିଶାଇକି ଷ୍ଟିଚ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ତ କଣ କରିବେ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନମ୍ବର ଦେଇ ଲେଖିବେ। ଲେଖୁ ଲେଖୁ ନ ବୁଝିଲେ କହିବେ ଛନ୍ଦି ହେଇ ରହିଯିବେ ନାହିଁ। କଣ କରିବେ, ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଯଦି ବୁଝୁ ନାହିଁ ସେଇଠି ଛନ୍ଦି ହେଇ ରହିବେନି। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହବ, କେତେଟା ବୁଝିବ ନାହିଁ, ସେଇଠି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇକି 10 ମିନିଟ୍ ବସିବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତାକୁ ସେଇଠି ରଖିକି ଟିକେ ସ୍ପେସ ଦେଇକିରି ଅଲଗାଟା ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ହୁଏ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ବୁଝିଲେ ତାକୁ ଲେଖିଦେବେ ସେମାନେ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ,
ସେଇଟା ବି ଲେଖି ହବନି। ତେଣୁ କଣ କରିବେ, ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ନେବେ ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କଣ କରିବେ ନାହିଁ? ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ। এইটা ସେଇ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଲେଖିବାର ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ବା ସପ୍ତମ ବିଷୟ। ତାପରେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ପେପର ସବମିଟ କଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଶଂସା ଦେଇକି ସବମିଟ କରିଦେବେ। ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲ, ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା କରେ। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିଲି ଆପଣ ମତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ, ଏଇଟା ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଆମମାନଙ୍କ ଘରେ ଅନେକ ଲୋକ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ଆଉ ଅନେକ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତ ଥାଳି ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଖାଇଲେ, ଥାଳି ପୁରା ଖାଲି ହେଇଗଲା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପ୍ରଭୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲ, ତୃପ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ, ତାପରେ ଥାଳି ଉଠେଇକି ନିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବି ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ। ତ ପିଲାମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭରୁ ସେମାନେ କଣ କରିବା ଦରକାର? ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଟିକେ ଅନକମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତୁ, ବ୍ରିଦିଂ ଟିକେ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଲାଗିବ, ତାପରେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ତ କଣ କରିବା ଦରକାର? ଲେଖି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ପେପରକୁ ସବମିଟ କରିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ଦଉ ଦଉ ଏକ୍ସାମ ହଲରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। ତାପରେ ଷଷ୍ଠ ବିଷୟ ହଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରକୁ ବାହାରେ ଆଣି ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହବ, ଏକ୍ସାମ ଦେଇ ଆସିଲା ପରେ ବାହାରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ପେପରକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତି, ଏ ଆର ଉତ୍ତର କଣ, ତା ଉତ୍ତର କଣ, ତା ଉତ୍ତର କଣ, ଆରେ ଭୁଲିଗଲା, ଏଇଟା ଭୁଲିଗଲା। ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ପୁରା ଅପସେଟ ହେଇଯାଇଥିବ ସେ। ବାପା ମା ପଚାରିବେ କଣ ହେଲା, ନାଇଁ ମୋର 4ଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, 3ଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ପରା ତୁ ଭୁଲ କରିବି ବୋଲି। ସେ କଣ କରିବ, ଆସିଲା ପରେ ସେ ଏକ୍ସାମ ଦେଲା, ତାକୁ ସେ ଘରେ ଆସି ପୁଣି ଘାଣ୍ଟିବ, ଖାତା କାଢିବ, ବହି କାଢିବ, ଚେକ୍ କରିବ, ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ସେଇଟା। କଣ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ସେ ପେପରଟାକୁ ସବମିଟ କଲେ, ତାପରେ ଏତେ ଘାଣ୍ଟି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଘାଣ୍ଟି ଲାଭ ନାହିଁ, ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ସରିଲା ସେଇଟା, ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ବନ୍ଦ କଲେ, ବାହାରେ ଆସି କଣ, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି, ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛୁ ନା। ଏକ୍ସାମ ଏ ସେ 4 ନମ୍ବର କଣ ଥିଲା, ଆରେ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଏଇଟା କଣ ଥିଲା, ନାଇଁ ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସେଇଟା କଣ ହେଲା, ନାଇଁ ରାଇଟ୍ ହେଇଛି, ସେଇଟା କଣ ହେଲା, ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆକା ସେ ମାର୍କିଂ କରିବ, ଏଇଟା 5, 2, 7, 8, 12, 13 ହେଇକି ଆସିଲା ବେଳକୁ ନାଇଁ ରେ ମୋର କମ ହେଇଯାଉଛି, ସେ କହିଲା 2ଟା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ନାଇଁ, ଲେଖିଲେ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପରକୁ ରଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ସାମକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ କେତେ ପେପର ଖରାପ ହେଲା ବୋଲି ଭାବୁଥିବୁ, ଭଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେଇଟା ଠିକ ହେଇଥିବ ସେଇଟା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ଅବି ଆସିଲା ବେଳେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ସମୟ ରଖିଲୁ ଚାହା ପିଇବା ପାଇଁ, ସେଇଠି 2ଟା ଝିଅ ଏକ୍ସାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତା ବାପା କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଛୁଆ ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଲେଖି ଯାଉଛନ୍ତି, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ ଫିଭରଟା ଅଛି, ଟେନସନଟା ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିର ସତ୍ୟ ସମାଚାର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଭାବରେ ଏଇଟା ମୁଁ ରଖିଲି, ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ। ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏକ୍ସାମ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଫରୱାର୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେମାନେ, ଯଦି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ୍ସାମ ଗୁଡାକ ସବୁ ଖରାପ ନ କରନ୍ତୁ, ଭଲରେ ଏକ୍ସାମ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ମାନେ ବି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଇନକରେଜ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏ ସମୟରେ ଦୟାକରି ଘରେ କୌଣସି ଟେନସନର ମାହୋଲ କ୍ରିଏଟ କରନ୍ତୁନି। ଟିଭି ଲଗାଇବା, ଅଶାନ୍ତି ହେବା, କୁଣିଆ ଆସିବା, ଏଇଗୁଡାକ ଟିକେ କମ କରନ୍ତୁ। କୁଣିଆ ଆସିବା, ବାର୍ଥଡେରେ ଯିବା, ଏଇଟା କରିବା ସେଇଟା କରିବା, ନାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ବୋଝଗ୍ରସ୍ତ କରାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ବି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଘରର ବାତାବରଣ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଶେଷ ବିଷୟ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, ଯେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ର ମାନେ ଏକ୍ସାମ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ବାହାରେ ଘାଣ୍ଟି ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ବାହାରେ ଆସି ଘାଣ୍ଟି ହେଲା ପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେବେ। ଏଇଟା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ।
प्रभु एमान को प्रत्येक को बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु आगामी एग्जाम गुड़ाक भल हो प्रभु दास भाव में शुभकामना मु जनाए प्रार्थना भी करुछु आमे प्रभु आम पिला प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु पिला जत्न नेबे स्वास्थ्य जमती खराब न हुए प्रभु आपण मान आशीर्वाद करंतु प्रत्येक बापा माँ मान को कहवाई चाहे पिला मान को प्रार्थना तोली धरंतु इनकरेज करंतु आपण माने अधिक एम्बिशियस हुंतु नाही आपण को बोझ पिला ऊपर लदंतु नाही ऑलरेडी से प्रेशर रे अछंती से माने भल लेखिबा पे सहायता करंतु मु प्रार्थना पदे करबा पे चाहे प्रत्येक बापा माँ माने चोखी बंद करंतु आपण नाती नातुणी मान पे प्रार्थना करंतु आ बेले बेले से कहिबे जे मोर ए सब्जेक्ट हो नाही गणित हो नाही मोर इंग्लिश हो नाही केमिस्ट्री हो नाही फिजिक्स हो नाही इकोनॉमिक्स हो नाही एटा हो नाही आपण व्यस्त हुंतु नहीं कहब तो जहाँ पढ़ीचु लेखे व्यस्त होगा दरकार नहीं आपण कहतु प्रार्थना करंतु आपण एबेरु गाली करंतु नहीं तो पाई एते मु खर्च कली परीक्षा पाई तो पाई एते ट्यूशन कली एते ट्यूटोरियल कली न खाई न पी कली तू एटा कोन कहूछु मु कोन करबी एते स्टोरी कहतु नहीं ऑलरेडी पिला माने प्रेशर अछंती आपण ताको रिलैक्स करंतु प्रार्थना करंतु प्रभु अछंती सहाय्य करिवे बलका विषय प्रभु कष्ट रखंतु चक्की बंद करबा पदे प्रार्थना करबा अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर आपन को धन्यवाद दउछि प्रभु आज आपण को दास भाव में प्रभु आमर पुओ झियो माने जन परीक्षा लेखुछंती तांको पाए गोटे छोट परामर्श मूलक गोटे एपिसोड प्रस्तुत करिया बदल धन्यवाद दी प्रभु मु प्रार्थना करे प्रभु आमर पुओ झियो मन को सहाय्य करो प्रभु से माने जहाँ पढ़ी भल लेखिबा पे सहाय्य करो से स्वास्थ्यर जत्न नियो मानसिक स्थिति को प्रभु से समान रखो प्रभु अनुग्रह करो वरीड हबा पे दियो नहीं पिता दया करो आम पिला माने प्रभु बहुत व्यस्ततास्त एग्जाम गुड़ी लेखुंट दया करो आज जो एग्जाम लेखिबा पे जीवे मु प्रार्थना करछि भल लेखिबा पे सहाय्य करो अनुग्रह करो प्रभु से स्मरण शक्ति को प्रखर करो परिवेश को सुस्थिर रखो प्रभु आपण कहिसंती आमे तुम सहित रहिबा बोली आपण समस्त रुहंतु आपण आत्मा स्मरण को चालित करांतु दया करो प्रभु जो माने जो सब्जेक्ट वीक अछंती पिता आगामी दिन में लेखिबे सेतिरे मते सहाय्य करो परीक्षा सरीबा पर्यंत घरर समस्तकर जत्न नियो स्वास्थ्यर जत्न नियो पिलान पे प्रार्थना करे प्रभु सेमानकर सहित परमेश्वर हो सेमानकर भविष्यत को प्रभु आपण उज्जवलमय करंतु प्रभु आपण हस्त सब रही प्रभु आपण दया करंतु हम पिला माने जेपरि प्रभु भल नंबर रखिबे उत्तीर्ण हेबे आपण नाम गौरव हबो एथि आपण सहाय्य करंतु प्रभु बलका समस्त भार आपण रखिली प्रभु अनेक पिला मानकर गुडे सब्जेक्ट गुडाक रही जहाँ भल बुझंती ना जहाँ पढ़ी परिश्रम कर आशीर्वाद करो पिता प्रभु जो एग्जाम गुड़िक लिखिछन से धन्यवाद दिए प्रभु अनेक पुओ झियो माने एग्जाम लिखिबा बाहर जीवा आसवा करती ऑटो रे बाइक रे कार रे बस रे प्रभु समस्त को सुरक्षा प्रदान करो प्रभु समस्त जत्न एग्जाम हॉल समस्त भार वहन करो पिला प्रति आपण दया रहू अनुग्रह हो बापा माँ मान प्रार्थना करे से स्वास्थ्य भी जत्न नियो प्रभु मानसिक संतुलन रक्षा करने पे साहाय्य करो पिला मानक जेपरि अधिक चापग्रस्त न करांती एथिपाई दया कर साहाय्य करो प्रत्येक पारिपार्श्विक परिस्थिति को मत सजाड़ी नियो प्रभु दया करो आपन दास भाव में प्रभु हमर पुओ झियो मान पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम रे आशीर्वाद करी प्रार्थना उत्सर्ग कली पिता दया रे ग्रहण करो।